Living God, I praise you. Loving God, I praise you. God of love and peace, I praise you. Eternal God, I praise you. God of full comforts, I praise you. God of patience and consolation, I praise you. Rabarala Shakaralaba Rikalaba Shantara Rikaraba Sandare Rikalagare Digala Managa Regade Kudala Do Regasia Ribarava Shandare. God of glory, God of mercy, God of call me by his grace, I praise you. God of the valleys, God of the hills, I praise you. God of the whole earth, I praise you. Rabara Shakaraba Rikalaba Shantare Riku Rasia Daralava Shandare. Thank you, Jesus, for this wonderful meeting. Daddy Halava Shandara Appa in the meeting in Tripati Samarpichu Pratikina Gatave Tiragarangali Samarpikino Sargatile Sargia Sanitithal in the Yangal and the record of let your glory fill everyone, Daddy. Whoever was, hallelujah. O Rabba Shandara Katave, oh, wish to join this meeting, let them join soon, Daddy. The mighty name of Jesus Christ, I praise, Daddy. Oh, I pray to you, Daddy. Kudalaba Shakalaba Santara Katave, climatic conditions normal agitation in the Namatil Udalaga Shandare Rico Rasia and the Alava Kadan the Virvar Pashukatmab Vegan Kuti Veritamara Gadamanishi Christ in the Namatilim Pratik in the Gartave Udala Shakara Basia and the Rico Rasia and the Alavati Odandam Kartave Patam Prathane Studi Aradane Illa Kartavi Katavani Vishathamai Kaname Vajratyanam Katave and Nurame Paran Kondraname Kartave. Oh, everyone should be transformed by your word of God, Daddy. Oh, Rabba Shandara Kadandaviranda Rogigal Saukyam Rabikaname Udalaga Shandara Rico Rasia with a Vishangal Parapet Hallelujah in the Elevator Tripati Samarpiche Pratik in the Gatave Udala Shandara Rikala Siandar Ella devices relevering Kartave Tirektal Marichu Pratik and Devatina Villis Sanitital in the Ratri Kartava Yangal and the Rekinera Stotran Kartave Udala Shandaram Nantira Kartave Udalaga Shandara Karnip Vegam Varanang Kartava make Vegan join Chivan Parishatapma Havanatil Pol Hallelujah Pravartikanam and Eshikris and Namatil Kalpichu Pratikino Udalaga Shandare Rico Rasia the Ralava Shandare Kartavilla Villis Sanitanian and the Rekinera Stotram Adiodandam Kartava Naratanam Kartava Hallelujah Rikarasiandra Victama Yangalod in the Samsarikan they wish up that night Yangalaving Katirikapa Nagada Kuravala Sherikaname Tirita Yangalam Rakaname in the Pratikino Sagala Pratne Ajina Chikatavika Stotram Salo Yankudichi Rich and Nation Christina the Veshutanamathane Amen Amen. So let us sing a song and worship the Lord. And then we will I'll share the word of God that God has given me, and then Pastor Joy is on the line and God, Pastor will minister to us this night. Hallelujah. So എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ കൂടി ഇരുന്നാട്ടെ. ആരാധ്യൻ ഈശോപരാ വണങ്ങുന്നു ഞാൻ പ്രിയനേ. ആരാധ്യൻ ഈശോപരാ വണങ്ങുന്നു ഞാൻ പ്രിയനേ.
ഹാലേലൂയ. നമുക്കൊരു വചനം ശുശ്രൂഷിക്കാം. ഹാലേലൂയ. വചനം ധ്യാനിക്കാം. ഹാലേലൂയ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം. ഹാലേലൂയ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 24-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. എനിക്ക് മണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി അതിന്മേൽ നിന്റെ ഹോമയാഗങ്ങളെ സമാധാന യാഗങ്ങളെയും നിന്റെ ആടുകളെയും കന്നുകാലികളെയും അർപ്പിക്കണം. ഞാൻ എന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്മരണ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലത്തും ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. അതിന്റെ 2 Corinthians 6:16 പറയുന്നു, and what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, and God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Ora bashandara riko rasyandara alavashandare. Hallelujah. Praise the Lord. So God commanded Moses. നമുക്കറിയാം, മോശയോട് പറഞ്ഞു ഒരു earthen altar ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഉദാലകശന്തരെ. എന്തിനായിരുന്നു മോശയോട് കർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? Hallelujah. To manifest his presence and blessings. Halavashandare riko rasyandara alavashandare. Just then God has manifested his awesome glory in Mount Sinai. നമുക്കറിയാം, സിനായ് മലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വന്നു. ആ മൗണ്ടൻ മുഴുവനും സ്മോക്ക് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. ആ മൗണ്ടൻ ഷേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത്രയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇറങ്ങിയതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. ഹാലവശന്തര. ആ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18 മുതൽ 21 വരെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ, ജനമൊക്കെയും ഇടിമുഴക്കവും മിന്നലും കാഹളധ്വനിയും പർവ്വതം പുകയുന്നതും കണ്ടു. ജനം അത് കണ്ടപ്പോൾ വിറച്ചുകൊണ്ട് ദൂരത്ത് നിന്നു. അവർ മോശയോട്, നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം, ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളാം. ഞങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു. മോശ ജനത്തോട്, ഭയപ്പെടേണ്ട, നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ അവങ്കലുള്ള ഭയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനും അത്രേ ദൈവം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജനം ദൂരത്ത് നിന്ന് മോശയോ ദൈവം ഇരുന്ന ഇരുളിന് അടുത്ത് ചെന്നു. ഹാലേലൂയ. ദൈവത്തോട് ഈ ജനം ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചുകൂടാ? അല്ലെ? ഹാലേലൂയ. അവരുടെ പാപം നിമിത്തം, ഹാലേലൂയ, അവർക്ക് ദൈവത്തെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. കർത്താവിന്റെ തേജസ് അവരുടെ മേൽ ഇറങ്ങിയാൽ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ല. ഹാലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് മോശയെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഹാലേലൂയ. നമ്മള് ആക്ച്വലി ഒരു ഗോഡ്സ് earthen altar ആണ് ദൈവമക്കളെ. The God of heaven and earth who have thundered. നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട ആ മൗണ്ടൻ ഷേക്ക് ചെയ്ത ആ ദൈവം വന്ന് ആ earthen altar ആയ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കർത്താവ് വന്ന് വസിക്കുവാണ്. ഒരു വ്യക്തി കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവ് കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ഉള്ളിൽ വന്ന് ഈ earthen വെസലിലാണ് വന്ന് വസിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. ഹാലേലൂയ. സോ യു ആർ ഗോഡ്സ് earthen altar. കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവ് കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ ആ earthen വെസലിലാണ് ക്രിസ്തു, ദ ഹോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറി, വന്ന് വസിക്കുന്നത്. ഹാലേലൂയ. ഉറബശന്തര. ഈ മൗണ്ട് സിനായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ജനം, ഹാലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം പിന്നെ കേൾക്കുന്നില്ല. ഗോഡ് ഓൾവേസ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ത്രൂ. ഇങ്ങനെ ഇവര് അൽത്താർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയും. അവിടെയാണ് ദൈവം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആദ്യ ടാബർനക്കിളിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു, പിന്നെ ശലോമോന്റെ ടെമ്പിളിൽ ഇറങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളത് 1 രാജാക്കന്മാർ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു അലാബാശന്തര. ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദാറ്റ് വേഴ്സ് 1 King. ഹല്ലേലൂയ. 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-3 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, യഹോവ ഗിബെയോനിൽ വെച്ച് ശലോമോന് പ്രത്യക്ഷനായതുപോലെ 2-ാം പ്രാവശ്യവും അവന് പ്രത്യക്ഷനായി. ഹല്ലേലൂയ. യഹോവ അവരോട് അരുളി ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ, നീ എന്റെ മുമ്പാകെ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും ഞാൻ കേട്ടു. നീ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തെ എന്റെ നാമം അതിൽ എന്നേക്ക് സ്ഥാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ കണ്ണും ഹൃദയവും എല്ലായ്പ്പോഴും അവിടെ ഇരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ.
റീഖാലാബാശാന്തര. പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പൊ ശലോമോൻ ടെമ്പിളിൽ വന്നു. പിന്നെ ദൈവം വസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ദൈവമക്കളെ? നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ. ഹുരാല ശാന്തര റിഖാരസ്യാന്തര. എബ്രായ ലേഖനം Let me take that verse. എബ്രായ ലേഖനത്തിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അവനെ താൻ സകലത്തിനും അവകാശിയാക്കി വെച്ചു, അവൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെയും ഉണ്ടാക്കി. ഹല്ലേലൂയ. റിഖാലാബാശാന്തര റിഖോ റസ്യാന്തര. ഫൈനലി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് കർത്താവ് വന്ന് വസിക്കുവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളത് 1 കൊരിന്ത്യർ 3:16 വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം, 6:19 നമുക്കിത് കാണാം. ഹല്ലേലൂയ. കൊളോഷ്യൻസ് ലേഖനം നമ്മൾ 1-ാം അധ്യായം 27-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, അവരോട് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഈ മർമ്മത്തിന്റെ മഹിമാധനം എന്തെന്ന് അറിയിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായി. ആ മർമ്മ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയെ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ. ഹല്ലേലൂയ. കണ്ടോ? അപ്പൊ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് ആ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയെ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വസിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. റിഖാലബശന്തരെ റിഖോ റസ്യാന്തര ഓറബസന്തര. 2 കൊരിന്ത്യർ 4:7 പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. റിഖാരബസ്യാന്തര 4:7 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമെന്നല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേ എന്ന് വരേണ്ടതിന് ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിലാകുന്നു ഉള്ളത്. ശ്രദ്ധിച്ചോ? Earthen vessels, we are the earthen altars where God dwells. Halabashandara riko rasyandara. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്നല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദാനം. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഗാഡ്. ഒരാളവശന്തര. ആ നിക്ഷേപം ദൈവം മൺപാത്രങ്ങളായ നമ്മളിലാണ്. ആ ഹോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറി, ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് വന്ന് വസിക്കുന്നത്. പുരാലകശന്തരെ റീകോ റസ്യാന്തരാലവശന്തര. നമ്മള് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 20:24 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, എക്സോഡസ് 20:24. Let me take that verse. Rebasyanthara. Exodus 20:24. Rebasyanthara. എനിക്ക് മണ്ണ് കൊണ്ടൊരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി, അതിന്മേൽ നിന്റെ ഹോമയാഗങ്ങളെയും സമാധാനയാഗങ്ങളെയും നിന്റെ ആടുകളെയും കന്നുകാലികളെയും അർപ്പിക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ നാമത്തിന്റെ സ്മരണ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലത്തും ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. റിഖാലബശന്തര റിഖോ റസ്യാന്തരാലബശന്തര. He put his name as symbol of his presence in every place where he chose to manifest, even on Jerusalem. Hallelujah. Rikarabashandara. നമ്മളാണ് കർത്താവിന്റെ dwelling place. Hallelujah. Rikarabashandare. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി Acts Rebasyanthara. Acts, if you read Rebasyanthara 11:26 says, hallelujah, അവർ ഒരു സംവത്സരം മുഴുവൻ, just a minute, Rabasyanthara. Okay, she has joined. Thank God for it. Halabashandare Rico Rasyan. So let me read the verse. Acts 11:26 says, അവർ ഒരു സംവത്സരം മുഴുവനും സഭായോഗങ്ങൾ കൂടുകയും ബഹുജനത്തെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം അന്തോക്യയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന പേർ ഉണ്ടായി. ഹല്ലേലൂയ. റിഖാലബസന്തരെ. സോ സഭയിൽ നടുവിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ട്. ക്രിസ്തു വന്ന് വസിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. റിഖാലബശന്തരെ. ഡ്യൂട്രോണമി 16:11 നമുക്ക് കാണാം, this truth will make your life a continuous feast of joy and celebration. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സകലത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ഹാലബശന്തര, ഈ യൂണിവേഴ്സിനെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വസിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ.
റബസ്യാന്തര. മോശയുടെ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, God came down to bless his people every time they called on his name. അവർ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച സമയങ്ങളിലെല്ലാം കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. റികാലബശന്തര. ഇപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ ബ്ലെസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ദൈവമക്കളെ. No, because he is dwelling in us. He doesn't need to come to bless us because he lives in us with all the fullness of his blessings. Christ is dwelling in us. Halabashandara, Rico Rasyandara, Halabashandare. Number Ephesians, let me take that verse. Ephesians 1:3, if we read, Rebasyandara. Sorgatile Sakala. ക്ലിയർലി നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ. സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So we have already been blessed. ഇനിയും നമ്മളെ ബ്ലെസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. We have been already blessed with all the spiritual blessings in heavenly places in Christ. When we have received this precious salvation, we have already been blessed. We have already blessed. അതാണ്. ഇനി ബ്ലെസ് ചെയ്യാൻ പോണോന്നല്ല, we have already blessed. ഉദാലക ശന്തരെ റിക്കോ റസ്യാന്തര. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വേഴ്സ് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ. നാം തന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സോ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ അല്ല. According as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. ഉദാലക ശന്തരെ റികാലബസന്തര. കർത്താവ് ഈ വേൾഡിന് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളെ കർത്താവ് തന്റെ തിരുഹിത പ്രകാരം, നമ്മൾ വായിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്, തന്റെ തിരുഹിത പ്രകാരം ഹല്ലേലൂയ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. We have been preordained, we have been predestined, we are called before the foundation of the world. ഉദാലക ശന്തരെ റികാലബസന്തരെ റികാരസ്യാന്തര. And അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതാണ്, you are his worship center. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വർഷിപ്പ് സെന്റർ ആണ്. നമ്മൾ ഓൾ കവനന്റ് നമ്മൾ നോക്കിയാല് നമുക്കറിയാം, അവര് അൽത്താർ ഉണ്ടാക്കും, അവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി അവര് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും, സാക്രിഫൈസസ് കൊണ്ടുവരും, അവിടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും. അങ്ങനായിരുന്നു. പക്ഷെ റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു നോക്കിയേ. റോമൻസ് 12:2 റീബാ ശാന്തര റികാരബസന്തരെ. റോമൻസ് 12:2 റികാരസ്യാന്തര. സെക്കൻഡ് വേഴ്സ്. ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ. ഹല്ലേലൂയ. റികാലബസ്യാന്തരാലവശന്തരെ. കർത്താവിന്റെ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഓരോ സമയം നമ്മളെ തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഹല്ലേലൂയ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടണം എന്നാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. എബ്രായലേഖനം 13:15 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കുരാരക സന്തര റിക്കോ റസ്യാന്തരാരവശന്തരെ 13:15. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം നാം ദൈവത്തിന് അവന്റെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന അധരഫലം എന്ന സ്തോത്രയാഗം ഇടവിടാതെ അർപ്പിക്കുക. So we should, hallelujah, praise the God all the time. Hallelujah. By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips giving thanks to his name. Hallelujah. എപ്പോഴും നമ്മുടെ അധരത്തിലൂടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. Hallelujah. We are created. നമ്മളെ കർത്താവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു കാര്യം അതാണ്. We have to worship the Lord. അത് നമ്മുടെ ജീവശ്വാസമാണ്. It is ഒരു ചടങ്ങല്ല. Hallelujah. ചിലർ പറയാറുണ്ട്, okay, daily we have to pray 3 times, daily we have to do so much. അതൊരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലല്ല കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മള്
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അതെല്ലാം നമ്മുടെ ശ്വാസമാണ്. വി ഹാവ് ടു ഡു, നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. സോ അതിന് കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വസിക്കുന്നു. സോ ദ പ്രൈസസ്, ദ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ഷുഡ് കം ഔട്ട് ഫ്രം അവർ ലിപ്സ്. ഹല്ലേലൂയ. റികാലബശന്തര. നമുക്കറിയാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം 20:23 നമ്മൾ വായിച്ചാൽ, that is Exodus 20:23. if you read alabashandara, എന്റെ സന്നിധിയിൽ വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള ദേവന്മാരെയോ പൊന്നു കൊണ്ടുള്ള ദേവന്മാരെയോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഹേറ്റ്സ് ദ ഐഡൽ വർഷിപ്പ്. അലബശന്തര. ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ദ ലിവിംഗ് ഗോഡ്. സ്വർഗം എന്റെ സിംഹാസനം, ഭൂമി എന്റെ പാദപീഠം എന്ന് പറയണ കർത്താവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദൈവമക്കളെ? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ആരും ഐഡൽ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നവരല്ല. ഇഫ് യു ആർ എ ഐഡൽ വർഷിപ്പർ, then God is telling this today that hallelujah, I hate the idol worships because I am a living God. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ച് നമ്മൾ ആരാധിച്ച്, what is the meaning in that? Halabashandara. And English word ഇങ്ങനെയാണ്, you shall not make with me gods of silver, neither shall you make into a god of gods of gold. ഉദാലക ശാന്തരെ റിക്കോ റസ്യാന്തര റിക്ക റബസ്യ. നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തില് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മിസ്രൈമിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കുറെ ദിവസം ഇവര് മോശയെ കാണാണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇവരെന്നാ ചെയ്തത്? ഇവരുടെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ ആഭരണങ്ങളെയും ഉരുക്കി അവര് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെ? നമ്മളെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മളെ പുറകോട്ട് പോകരുത്. നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is idol worship. We are not worshipping any idols that we know, but these things are idols. നമ്മൾ ജോലിയെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച് that's an idol worship. നമ്മുടെ മക്കളെയോ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെയോ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും, നമ്മുടെ ഒരു ചിലപ്പോൾ മൊബൈൽ ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് മൊബൈൽ ക്രേസാ, ചിലർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ ക്രേസാണ്. That is all idol worship. ഒന്നിനെയും നമ്മൾ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല. We have to love with our heart, full heart. എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടി നമ്മൾ ദൈവത്തെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്, ദൈവത്തെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത്. കുടാലക ശാന്തര റിക്കോ റസ്യാന്തര. നമുക്കറിയാം എക്സോഡസ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 26 നമ്മൾ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കല്ലുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചെത്തിയ കല്ലുകൊണ്ട് അത് പണിയരുത്. നിന്റെ ആയുധം കൊണ്ട് അതിനെ തൊട്ടാൽ നീ അതിനെ അശുദ്ധമാക്കും. എന്റെ യാഗപീഠത്തിങ്കൽ നിന്റെ നഗ്നത കാണാതിരിപ്പാൻ നീ അതിങ്കൽ പടികളാൽ കയറരുത്. കുടാരകശാന്തര. God hates idol worships. ആലബശാന്തര. അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് രബശാന്തര ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ്. കർത്താവിന്റെ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം എബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുക, സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുക, അതൊക്കെ കർത്താവ് വെറുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കുടാലകശാന്തര. So lean on him. Today Holy Spirit is telling us that lean on Jesus. You are God's holy people. ഉറാലബശാന്തര റിക്കോ റസ്യാന്തര ആലബശ. എഫേഷ്യൻസ് 5:3 കൂടി വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് we'll pray and then we'll give to Joy Pastor. Hallelujah. Rikarabashandare. Ephesians 5:3. Darabashandare Riko Rasyandara. Ephesians 5:3. Let me take that verse. Rabashakaraba. ദുർനടപ്പും യാതൊരു അശുദ്ധിയും അത്യാഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പേർപ്പറക പോലും അരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. നമ്മളത് എന്താ പറയാ, അത് അങ്ങനെ നമ്മളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം പോലും കേൾക്കാൻ പാടില്ല. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as becomes saints, because we are saints. നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. നമ്മള് കർത്താവ്
വിശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാക്കി ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ നമ്മളെ നിർത്തിയിരിക്കുക. ഉടാലകശന്തര. And we are the temple of God, we are the ark of God, we are the place where God dwells, so we should be more holy, holy, holy. Udalakashandara alavashandare. There should not be any idols in between God and us. Udalakashandara Rikalavasandare. ഈ വർഷങ്ങളാൽ ദൈവം ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. So let us pray to God. Thank you, Lord, that we know that our body is the temple of the Holy Spirit and we are not our own, because you have hardly redeemed us from the darkness and you have bought us with a price. Udalaga Shandara Soko Rabasyamdara. Daddy, we are sacrifice. We are giving our body, soul, spirit as a sacrifice unto you, Daddy. Oh Rabala Shandara, let us praise you. Let us worship you all the time. Daddy, let us not Halava Shandara Halava Sandara worship anything other than God, Daddy. Devam allada ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ Daddy, we are very sorry. കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. തിരുത്താൻ ഞങ്ങളെ കഴുകണമേ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ കർത്താവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളോട് വ്യക്തമായി കൃത്യമായി സംസാരിച്ചിരിക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ വചനം കേട്ട ദൈവമക്കളെയും ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. ഡാരി ഉടാലക ശാന്തരാലവ സന്ദരേ റിക്കോ രാസ്യാന്തരാലവ ശാന്തരേ. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ശക്തി വ്യാപരിക്കണമേ. അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണമേ. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യോടൊന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടത്തണം. എളിയവളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഇത്രത്തോളം ഹല്ലേലൂയ വചനം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. സകല പ്രാർത്ഥനയെ ആചരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമേക്കായി സ്തോത്രം. സാലോചനം കൂടി ജീവൻ വെച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. താങ്ക് യു ജീസസ്. താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പാസ്റ്റർ ജോയ് പാസ്റ്റർ ലൈനിൽ വന്നോ? Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, Pastor. Okay, welcome to us Google